Welcome back, students. So, the last session we have started the oogenesis in female. So, oogenesis தான் actually நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். oogenesisல நம்ம இது வரைக்கும் secondary oocyte எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, I mean primary oocyteல இருந்து எப்படி வந்து secondary oocyte and primary follicle and secondary follicle and tertiary follicle we have completed, and in that we know that the first meiotic division அப்படின்றது எந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா secondary oocyteல கம்ப்ளீட் ஆகுது. So secondary oocyte stages வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here you can see that the secondary oocyte stage there is an unequal division. So unequal divisionல நடக்குது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து செகண்டரி oocyte ஆகும், இன்னொன்னு வந்து first polar body அந்த மாதிரி டிவிஷன் இருக்கு. So you can see the difference in the egg. So ஒன்னு வந்து ரெண்டுமே பட் ஆனா both are having an n number of chromosome, that is they're having a haploid set. But after that அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you can see here the first polar body disintegrates. Because first polar body ரொம்பவே வந்து unequal divisionல வந்ததுனால ஷூரா அது வந்து disintegrate ஆயிடும், which means அது destroy ஆயிடும். During fertilization the secondary oocyte undergoes second meiotic division. So fertilization நடக்கும்போது மட்டும்தான் secondary oocyte வந்து second meiotic divisionல போகும். So before fertilization கண்டிப்பா secondary oocyte second meiotic divisionக்கு அதுக்குள்ள போகாது. அப்போ fertilization நடக்காதப்போ என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, fertilization நடக்கல, அந்த எக்ல fertilization நடக்கல அப்படின்னா just discharged into menstrual cycle. So அதோட ப்ராசஸ் அது கண்டினியூ பண்ணாது. அப்போ fertilizationல தான் அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், அதாவது செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ன்றது அடங்கி இருக்கு. and produces a large cell, the ovum and the second polar body. அது எப்போ நடக்கும்னா இந்த ovum and the second polar body, you can see the previous one. Yes, you can see here. So meiosis 2 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் it just completed, it just get into once again it is an unequal division, an unequal egg division. You can see one is the ovum and another one is the second polar body. So second polar body once again it just become disintegrate, and the ovum தான் வந்து fertilizationல involve ஆகும். அப்போ meiosis 2 வரணும் அப்படின்னா meiosis secondary oocyte, meiosis 1ல வந்து secondary oocyte ஃபார்ம் ஆகுது. secondary oocyte வந்து ஃபர்தரா வந்து ஓவம் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா it should undergo fertilization. நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வரும்ன்றத கொடுத்துட்டாங்க. The second polar body also degenerates or disintegrates. So second polar bodyயும் disintegrate ஆகுது. The tertiary follicle eventually becomes a mature follicle or a Graafian follicle. So இதான் வந்து நம்ம ஒரு mature follicle இல்லைன்னா ஒரு Graafian follicle நம்ம சொன்னோம். And in the diagram also we have seen, let me show that for you. You can see here. Yes, you can see here. This is the Graafian follicle. This is actually நம்ம சொல்லக்கூடிய matured follicle. இதுதான் வந்து mature follicle மாறுது. If fertilization does not take place, second meiotic division is never completed and egg disintegrates. So கண்டிப்பா ஒரு எக்கோட வேலை என்ன, எக்கோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ எக்ல என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் இருக்கும், அண்ட் தே ஆர் ஹேவிங் n number of nucleus. That is 23 chromosomes அப்படின்றது இருக்கு. இன்கேஸ் அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னு வரும்போது ஷோரா அந்த எக் வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடும், பிகாஸ் அந்த எக்கோட வேலை அந்த இடத்துல இல்லை. இஃப் த ஸ்பெர்ம் doesn't get a chance to meet the sperm, அந்த sperm மீட் பண்ண சான்சஸ் இல்ல அப்படின்னா ஷோரா அந்த எக் வந்து டிஸ்இன்டகிரேட் ஆயிடும், அண்ட் அந்த இடத்துல செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. At the end of gametogenesis in female, each primary oocyte gives rise to only one haploid ovum. So note this one, because gametogenesis நடக்கும் போதே நம்ம மேல் reproductive மேல் like spermatogonia formation, sperm formation வரும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். You can see in the form of spermatogonia வரும்போது we at last ஒரு single spermatogonia இருந்து we can get like 4 different types of sperm, because 23 chromosomes இதுல இன்டர்சேஞ்சா தான் இருக்கும், அதோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். பட் அதுவே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஓகோனியில இருந்து நமக்கு எத்தனை ஓவம் நம்ம how much ovum we get, how much we obtain அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் தான்.
But in case male we are getting one, you getting 4. In case female we are getting only 1 egg. இதுதான் வந்து மேலோட மேல் அண்ட் மேல இருக்கக்கூடிய கேமட்டோஜெனிசிஸ்க்கும் ஃபீமேல் இருக்கக்கூடிய கேமட்டோஜெனிசிஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து மேலோட ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹவு வி சி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் நம்ம பார்த்தோம், ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. ஸோ லைக் தட் ஆர் ஸ்பெர்மட்டோசோவா. So like that we are now going to see about we have completed the oogenesis in female. Now we are going to see about the structure of ovum. So ovum oda egg, அது single egg வந்து it's singular form. ஒரு எக்ன்றது நம்ம ovumன்றது நம்ம is a singular form. Ova is a plural form. So ovum அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்கோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரியான அதுல ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும், என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ ஹியூமன் ஓவம் இஸ் a non-cleidic. வாட் இஸ் non-cleidic அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because it is present inside the mother womb. அதாவது இது வந்து அம்மாவோட கர்ப்பப்பையில இருக்கிற ஒரு எக். ஸோ அதனால வந்து பட் நீங்க வந்து பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பேர்ட்ஸோட எக் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஷெல் அவுட்டர்ல இருக்கும். ஒரு கோழி குஞ்சோட முட்டையை நமக்கு வந்து சொல்லும் போது வெளியே வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷெல் இருக்கும். ஹார்ட் ஷெல் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். மற்ற அனிமல்ஸ் வந்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போக கூடாது, பிளஸ் அது வந்து ஈஸியா பிரேக் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக அதுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷெல் இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு ஹியூமன் பாடி இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நவ we are studying about the human only. ஸோ ஹியூமன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மதரோட ஊம்ல இருக்கக்கூடிய எக்ல, மதரோட ஓவரியில இருக்கக்கூடிய எக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we doesn't have any ஹார்ட் ஷெல். ஒரு ஹார்ட் ஷெல்ன்றது இருக்காது. அண்ட் இட் இஸ் ஏலெசித்தல். பிகாஸ் எந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு ஏலெசித்தல் இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு அனிமல் தன்னோட எக்ஸை வந்து வெளியே லே பண்ணி அதுல இருந்து எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் நடக்குதோ, எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட் நடக்கிற அனிமல்ஸ்ல கண்டிப்பா வந்து யோக்கி இருக்கும். ஏலெசித்தல் மீன்ஸ் யோக் இல்லாதது. ஸோ கண்டிப்பா வந்து அதுல யோக் இருக்கும். அப்ப பிகாஸ் த ஃபர்டிலைசேஷன் வெளியே நடக்குது, ஸோ அந்த எக்ல இருக்கக்கூடிய யோக் சப்ஸ்டன்ஸை அப்டைன் பண்ணி தான் அந்த டெவலப் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் அது நர்ச்சர் பண்ணி அந்த நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிட்டு அது வளர ஆரம்பிக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன், ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி யோக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஏன் எதனால நமக்கு யோக் நம்மளோட எக்ல வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபீமேலோட எக்ல எதுக்காக யோக் இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் த கம்ப்ளீட் டேக் கேர் ஃப்ரம் த மதர். ஸோ அம்மா தான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து முழுசா வந்து டேக் கேர் பண்றது எல்லாமே அம்மா தான். அப்போ அம்மாவே வந்து அந்த குழந்தைக்கு நியூட்ரிஷன் எல்லாமே சப்ளை பண்றாங்க. ஸோ அதனால யோக் அப்படின்றது தேவையே இல்லை. பொதுவாகவே மேமல்ஸ்க்கு ஏலிசித்தல் தான் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். ஸோ நம்மளோட ஹியூமன் எக்கை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. இட்ஸ் அ மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். ஸோ மைக்ரோஸ்கோபிக் சிங்கிள் செல் எக்கும் இருக்கு, மேக்ரோஸ்கோபிக் சிங்கிள் செல் எக் இருக்கு. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோஸ்கோபிக் நம்ம சொல்லும்போது we can say like a human egg. நம்ம ஹியூமன் எக் வந்து இட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஒன். பட் மேக்ரோஸ்கோபிக் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹென்னோட எக் அது ஒரு சிங்கிள் எக் தான். ஒரு கோழி முட்டைன்றது ஒரு சிங்கிள் செல் தான், அது மேக்ரோஸ்கோபிக். பட் இருக்கிறதுலே ஒரு சிங்கிள் செல் ரொம்ப பெரிய செல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I think I told the last maybe some other classes like ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் எக். ஆஸ்ட்ரிச் you know that ஒரு நெருப்பு கோழியோட எக் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is equal to 24 hen eggs. ஒரு 24 கோழி முட்டையை வச்சோம்னா அதுல இருக்க அந்த சைஸ் தான் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக். ஸோ இட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் எக் இன் த வேர்ல்ட். இது வரைக்கும் அதுதான் வந்து பிக்கஸ்ட் எக்கா இருக்கு. ஸோ in the ovum the cytoplasm called the ooplasm. பிளாசம்னு வந்துட்டாலே கண்டிப்பா வந்து அது சைட்டோபிளாசம் ரிலேட்டட் தான் சொல்லணும். நம்ம பிளாசம் மீன்ஸ் சம்திங் ஃப்ளூயிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஃப்ளூயிட் மட்டும் இருந்தது நம்ம ஃப்ளூயிட் தான் சொல்லியிருப்போம். பட் அந்த சைட்டோபிளாசம்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா they are having some minerals, nutrients, something which is related for the development of the baby. அப்போ அந்த செல்லுக்கான டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ இல்லைன்னா அந்த ஒரு பேபி, இந்த இடத்துல நம்ம பேபி தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ அதனால பேபியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் அதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம். அண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் a large nucleus called the germinal vesicle. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நியூக்ளியஸும் இருக்கு. The ovum is surrounded by 3 coverings, namely an inner thin transparent vitelline membrane. இந்த விட்டலின் மெம்பரேன் அப்படின்றது எதனா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும், நமக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பாயில்ட் எக் நீங்க எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுருப்போம். அந்த பாயில்ட் எக்ல வந்து அந்த ஷெல்லை நீங்க வந்து உடைக்கும் போது, பாயில்ட் எக்ல அந்த ஷெல்லை வந்து நீங்க உரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்குக்கும் பாயில் ஆன எக்குக்கும் அந்த ஷெல்லுக்கும் இடையில ஒரு மெம்பரேன் ஒன்று இருக்கும், தின்னா ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க மெம்பரேனுக்கு பேர் தான் விட்டலின் மெம்பரேன். ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து விட்டலின் மெம்பரேன் நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் மிடில் இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சாரி அது ஆக்சுவலா வந்து இன்னர்ல இருக்கிறது. அண்ட் இன்னும் மிடில் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜோனா பெல்லுசிடா. ஸோ ஜோனா பெல்லுசிடா ஆர் இசட் அப்படின்னு கூட காமனா இசட் போட்டு பெல்லுசிடான்னு கூட போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இசட் பெல்லுசிடான்னு போட்டதால இட்ஸ் கால்டு ஜோனா பெல்லுசிடா. அண்ட் அவுட்டர் thick coat of follicular cells called corona radiata. So corona radiata we have seen that this the shape is actually the name. And between the vitelline membrane and the zona pellucida is a narrow perivitelline space. மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன் இன்னர் மெம்பரேன் படிச்சப்போ இன்டர் மெம்பரேன் ஆர் இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அதாவது அவுட்டருக்கும் இன்னருக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேசஸ் தான் நம்ம வந்து ஏடிபி சிந்தசிஸ் ஆர் தி ப்ராசஸ் மே டேக்ஸ் பிளேஸ். அதான் அதுலதான் அந்த முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியா. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விட்டலின் மெம்பரேன் நம்ம இன்னர் மெம்பரேனுக்கும் மிடில் மெம்பரேனுக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல பெரிவிட்டலின் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. and you can see this is the structure of the ovum. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். can see this is the outer one is the corona radiata and the middle layer that's the blue color. இந்த blue colorல கொடுத்ததா வந்து zona pellucida and the inner layer. actually இந்த middle இந்த வெளியில இருக்க இந்த blue வந்து இது வந்து corona radiata and this one middle is the zona pellucida and இன்னர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த லேயருக்கு தான் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா it's called vitelline membrane and you know that this is a nucleus. so இது வந்து germinal vesicle. germinal vesicleல தான் nucleus இருக்கு. you can see the last slide so they can explain like ooplasm contain a large nucleus called the germinal vesicle. so அதுல தான் germinal vesicle அப்படின்றது நம்ம சொல்லலாம். and then nucleus இருக்கு. nucleus also present safely inside the germinal vesicle. ஒரு germinal vesicle உள்ளதான் அந்த நியூக்ளியஸ்ன்றது ரொம்பவே சேஃபா இருக்கு. and at last so nucleus அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ you can see the ooplasm also. ooplasm is just like a cytoplasm related to the cell. இந்த இருக்க நம்ம ஐ மீன் ஓவால இருக்கக்கூடிய சைட்டோபிளாசம்னால இதுக்கு பேர் ஊப்ளாசம் நம்ம சொல்றோம். you can see இதுல என்ன ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகா ஒரு பியூட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா see இதுல மெயினா இருக்கக்கூடியது ஆக்சுவலா நியூக்ளியஸ் தான். so the nucleus இந்த நியூக்ளியஸை எவ்வளவு விஷயம் வந்து சரௌண்ட் பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you can see the germinal vesicle, ooplasm, the vitelline membrane and zona pellucida and the corona radiata. see the entire thing covers the or entire thing totally protect the nucleus. so இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்பவே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். and then this is the structure of ovum. so structure of ovum அவ்வளவுதான். so now we are going to see about the menstrual cycle. so menstrual cycle each and every female child. so starting from the so once puberty stage start ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த மந்த்ல இருந்து ஒவ்வொரு மாசமே every 28 days or 28 to 30 days it may vary from female to female. so தகுந்த மாதிரி மாறும். அந்த டைம்ல வந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ளீடிங் ஃபேஸ் தான் நம்ம menstrual phase அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு menstrual cycle நம்ம சொல்லுவோம். so the menstrual or ovarian cycle excuse me yes. so the menstrual or ovarian cycle occurs approximately once in every once in every month actually it occurs. it between 28 to 29 days or it may vary from person to person. ஒரு ஃபீமேலுக்கு இன்னொரு ஃபீமேலுக்கும் அந்த சைக்கிள்ன்றது டேஸ்ன்றது சேஞ்ச் ஆகும். sometime it takes like 30 days or sometime even 31 days. it may changes from the nutrition அந்த ஃபீமேல் எடுத்துக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனை பொறுத்து இருக்கு. நியூட்ரிஷன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ன்றது அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் வேர் தே ஆர் லிவிங் வெதர் தே ஆர் லிவிங் இன் ரொம்ப வந்து ஐ மீன் இப்போ ஃபாரின்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிற கிளைமேட்ஸ் அந்த கிளைமேட்டிக் டிஃபரன்ஸும் இருக்கு ஆக்சுவலா. so like south india we are living in a south india. so south india we are having a sophisticated climate, we are having very good climate. ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுமே நமக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபாரின் யூ கேன் டேக் அங்க இருக்க கிளைமேட் டோட்டலா வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கோல்டா தான் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவன் டெசர்ட் அந்த மாதிரி இருக்க ரீஜனா இருக்கலாம், ஈவன் நம்ம சவுத் இந்தியா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்க இருக்க அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸும் வந்து அந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் கண்டிப்பா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல்ஸ்க்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல்ஸ்க்கு டோட்டலா வந்து அந்த சைக்கிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் இட் அக்கர்ஸ் டியூரிங் த ரிப்ரொடக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் அ ஃபீமேல்
from menarche. So what is a menarche ன்னு பாத்தீங்கன்னா puberty நடக்கும்போது first வரக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ், first menstrual bleeding வரக்கூடிய அந்த phase தான் நம்ம menarche நம்ம சொல்லுவோம். and to the menopause stage என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த menstrual flow stop ஆகக்கூடிய அந்த டைம் தான் menopause சொல்லுவாங்க. லைக் at the age of 45 to 50 maximum 45 to 50 ஏஜ்ல ஒரு சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு நின்றுடும், மேக்ஸிமம் ஃபீமேல்ஸ்க்கு 50 ஏஜ்ல அந்த மாதிரி கூட ஸ்டாப் ஆகும். பட் இன்னும் ஒரு சில ஃபீமேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் மே வேரி ஃப்ரம் 51 to 55 அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ்ல கூட சேஞ்சஸ் நடக்கலாம். அண்ட் எக்ஸப்ட் டியூரிங் பிரெக்னன்சி, பிகாஸ் பிரெக்னன்சி டைம்ல அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகி யூட்ரஸ்ல வந்து ஐ மீன் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து தென் யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகி க்ரோத் ஆகுற அந்த பீரியட்னால ஒன்ஸ் அந்த பேபி வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ்ல ஓவரி வந்து மற்ற நேரத்துல அந்த டெவலப் ஆகக்கூடிய டைம்ல வந்து ஓவரி எக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாது, பிகாஸ் ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேபி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அது வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ஓவரிய எக் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு தடுக்கும். ஸோ அதனால வந்து அந்த டைம்ல எந்த ஒரு எக் ப்ரொடக்ஷனுமே இருக்காது, அந்த டைம்ல menstrual flowவும் இருக்காது. The cycle of events starting from one menstrual period till the next one is called the menstrual cycle. So எப்படி வந்து நம்ம சைக்கிள் நம்ம சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா we know that ஒரு சைக்கிள் நம்ம சொல்லும்போது கம்ப்ளீட்டா இந்த மாதிரி வர ஒரு இதுதான் நம்ம சைக்கிள் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இதே இடத்துல முடியும் போது நம்ம சைக்கிள் நம்ம சொல்லுவோம். ஒன்ஸ் அகைன் அது அங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகும், தட் இஸ் த சைக்கிள். ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா டியூரிங் சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் in the endometrium. So endometrium every month. endometrium என்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓவரியில இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னர் லேயர் தான் நம்ம endometrium சொல்லுவோம். அந்த endometriumல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் நம்ம menstrual cycle அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். So cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase. ஒரு ஃபீமேல் வந்து நார்மல் ரீப்ரடக்டிவ் ஃபேஸ்ல இருக்காங்களா இல்லையா அதெல்லாமே நம்ம சொல்றதுதான் வந்து ஒரு menstrual cycle அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So it consists of actually 4 phases. Before that we just see what are the phases அப்படின்றத just உங்களுக்கு ஒரு explain பண்ணிடலாம். இது வந்து ஒரு ஒரு 3 diagrams actually கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து FSH and LH secretary in anterior pituitary, events in the ovary and the ovarian hormones and events in the endometrium of the uterus. யூட்ரஸ்ல இருக்கக்கூடியது இன்ட்ரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது தான், எக் கிடையாது, யூட்ரஸ். ஸோ யூட்ரஸ்ல இருக்கதா எண்டோமெட்ரியம் இருக்கு, அந்த அதோட சேஞ்சஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் menstrual cycle comprises of following phases. எந்த மாதிரி phases இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the first one is the menstrual phase. That is the bleeding phase. It may vary from person to person, female to female it may vary. And second one is the follicular or proliferative phase. Proliferation அப்படின்னாலே growth phase ன்னு அர்த்தம். And third one is the ovulatory phase, and fourth one is the luteal or secretory phase. So it consists of totally 4 stages. The 4 stages la pathina, now first we are going to see about the menstrual phase. So cycle starts with the menstrual phase. When menstrual flow occurs when menstrual flow occurs and lasts for 3 to 5 days. So அந்த cycle flow வந்து இருக்கும், அந்த bleeding flows எத்தனை நாள் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா may vary from like a 3 to 5 days. மேக்ஸிமம் வந்து 5 days தான் இருக்கும். பட் அதுக்கு மேல ஒரு சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு இருக்கு, லைக் 6 or 7 is okay. பட் அதுக்கு மேல இருக்கும்போது ஷோரா வந்து there must be some problem, you have to consult the doctor. அந்த ஃபீமேல் ஷோரா வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். So menstrual flow is due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus. So breakdownனா ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல வந்து endometrium வந்து பிரேக் ஆகும்போது எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஊண்டாயிடும், ஒரு புண்ணு மாதிரி ஆயிடும். அந்த புண்ணு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்டோமெட்ரியம் வால்ல இருந்து ஐ மீன் அந்த யூட்ரஸோட வால்ல இருந்து அது வந்து பிரிஞ்சு வரும்போதுதான் ஐ மீன் தனியா வரும்போதுதான் நம்ம அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த menstrual phase அப்படின்றது அந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவலா நடக்கும். and its blood vessels. So breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels. So இதுதான் ஆக்சுவலா வந்து menstrual flow அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். due to decline in the level of progesterone and estrogen. So the progesterone and estrogen plays a very important role, especially the progesterone. So progesterone என்ற ஹார்மோன் ஒரு ஃபீமேலோட யுட்ரஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் நம்ம சொல்லலாம். So menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized. So நம்ம fertilization அப்பயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், ஒரு எக் வந்து ஓவரியில இருந்து ஒரு எக் வந்து ஓவரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகி fallopian tube வழியா வரும்போது if it get any chances to meet the sperm,
ஒரு ஸ்பெர்மை மீட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் கிடைக்கும் போது அது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகி ஒரு ஜைகோட்டா ஃபார்ம் பண்ணி அது டெவலப் ஆகும் ஒரு பேபியா. பட் இன்கேஸ் அந்த எக் வந்து ஸ்பெர்மை மீட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லைன்னு வைங்க. ஸோ அப்போ சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எக் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அது மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ்க்கு போகும். அப்பதான் அது ஆக்சுவலா மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. மென்ஸ்ட்ரேஷன் அக்கர்ஸ் ஒன்லி இஃப் த ரிலீஸ்ட் ஓவம் இஸ் நாட் ஃபர்டிலைஸ்ட். ஃபர்டிலைஸ் ஆகாம இருந்ததுன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் நம்ம சொல்றோம். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ரேஷன் மே பி இண்டிகேட்டர் ஆஃப் பிரெக்னன்சி. இன் கேஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஒரு ஃபீமேலுக்கு இல்ல அப்படின்றது there are so many reasons for the absence of a menstruation, but I'm saying about the like மேரிட் ஃபீமேல். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இட் மே பி த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் pregnancy. ஸோ அவங்க ப்ரெக்னெண்டா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. தட் இஸ் அ இண்டிகேட்டர். அண்ட் ஹவெவர் இட் குட் ஆல்சோ பி டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ், ஹார்மோனல் டிசார்டர் அண்ட் அனிமியா. ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரீசன். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த ரீசனாவும் இருக்கலாம். அந்த ஃபீமேல் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனால இருக்கலாம், இல்லைன்னா சம் ஹார்மோனல் டிசார்டர்ஸ்னால இருக்கலாம், and then anemia. So that is the before that I say that's a hygiene. Or female oda hygiene rombave important. And you can see here this is the bleeding phase. This is the menstrual phase. It lasts for maximum 1 to 5 days. So idhula irukக்கூடிய last diagram மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணாலே தெரியும். Let me change the color. And the first one is the menstrual phase. It lasts around 1 to 5 days. இந்த 1 to 5 days தான் actually நடந்துட்டு இருக்கும். Yes. And you can see the FSH, that is the follicle stimulating hormone, and LH luteinizing hormone. அதோட ஹார்மோன் லெவல் பாத்தீங்கன்னா இந்த luteinizing, இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது follicle stimulating hormone, இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து luteinizing hormone. ஸோ follicle stimulating hormone அந்த டைம்ல வந்து அந்த 5 days இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இதை அப்ல போயிட்டு கீழே வருது. பட் the luteinizing hormone you can see it is in the low level, and after the menstrual phase it just goes on. And even you can see the events in the ovary stageல பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கும் தெரியும். And ovarian hormones பாத்தீங்கன்னா you just see that estrogen and progesterone. So progesterone level, estrogen and progesterone level பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து அந்த menstrual time அப்போ ரெண்டுமே டவுன்ல தான் இருக்கு. You can see here like அந்த ஈக்குவலா தான் இருக்கு. பட் எஸ்ட்ரோஜன் லெவல் மட்டும் கொஞ்சம் வந்து மேல இருக்குது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரோனை கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்ட்ரோஜன் கொஞ்சம் வந்து மேல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. யூ கேன் see the difference. இந்த டைம்ல இருக்குது. இந்த லைன் போட்டிருக்கிறது வந்து அந்த டைம்ல menstrual phase இருக்குன்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க. And we can go for the next phase. And second phase is the follicular or proliferative phase. Follicular or proliferative phase. இந்த proliferative பாத்தீங்கன்னா the follicular phase. So once ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது லைக் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்படிதான் ஆக்சுவலா கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் த 5th டே. ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இட் லாஸ்ட் ஃபார் 1 to 5 days அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து 5th டேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுமே அடுத்த ஸ்டேஜே வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5th day of the cycle until the time of ovulation. ஓவிலேஷன் நடக்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்குமே ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ்ல தான் நடக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூரிங் திஸ் ஃபேஸ் த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் இன் த ஓவரி க்ரோஸ் டு பிகம் அ ஃபுல்லி மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். பிகாஸ் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஓவிலேஷன் ஸ்டேஜ் நடத்த ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால இங்க கொடுத்துருக்காங்க த பிரைமரி ஃபாலிக்கல் இந்த ஓவரி க்ரோஸ் டு பிகம் மீன்ஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல் என்னவா மாறும்ன்றது நமக்கு தெரியும். இட் பிகம்ஸ் டு டெவலப் இன்டு செகண்டரி ஃபாலிக்கல். And then it becomes into a tertiary follicle. So at last it become a mature Graafian follicle. So அதுக்கு முன்னாடி இந்த tertiary stage முடிஞ்சதுமே நம்ம பார்த்தோம் it complete the meiotic first one. So meiotic division first வந்து complete ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். And simultaneously the endometrium regenerates through proliferation. Proliferation meaning என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா multiplication. Proliferate அப்படின்னாலே multiplication அர்த்தம். ஸோ இந்த இடத்துல ஏன்னா பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ்ல வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ல இந்த எண்டோமெட்ரியம் பிரேக் ஆகி தான் நமக்கு ப்ளீடிங் நடக்குதுன்றது நம்ம ஜஸ்ட் சா தட் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ எப்படி நடக்குதுன்றத டீட்டெயிலா கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியம் அதாவது பிரேக் ஆனது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ரீஜெனரேஷன் நடக்கும். திரும்பி வந்து எண்டோமெட்ரியம் வந்து ரீஜெனரேஷன் ஆகி ஒரு புது எண்டோமெட்ரியம் வால் ஒரு புது எண்டோமெட்ரியம் லேயர் அப்படின்றது இதுல ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும்.
And then you can see the next one. And அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, these changes in the ovary and uterus are induced by the secretion of gonadotrophin like FSH and LH. So in the second phase like நம்ம சொல்ற இந்த ஃபேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so excuse me, yes. So இந்த ஃபேஸ்ல வந்து FSH and LH வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். லைக் சடனா இன்க்ரீஸ் ஆகாது, just like increase gradually during the follicular phase. இந்த ஃபேஸ்ல வந்து gradual increase ஆகும் and it stimulate follicular development and secretion of estrogen by the follicle cells. So இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, we can see the rise of estrogen hormone and at the same time FSH and LH. It also increase gradually, கொஞ்சம் கொஞ்சமா increase ஆக ஆரம்பிக்குது. And you can see in this diagram. இந்த இடத்துல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். You can see this, the red color one is the luteinizing hormone and the blue color is the follicle hormone. So but follicle அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரைஸ் ஆன மாதிரி தெரியல. But you can see the good rise in luteinizing hormone நல்லா ரைஸ் ஆகுது. And இதுல பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் வந்து மெச்சுரேஷன் ஓவுலேஷன் முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம ஃபாலிக்கல் தான் நம்ம சொன்னோம். And you can see the estrogen hormone level நல்லா increase ஆகுது. பார்த்தா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். You can see here. I hope you can see this, the green one. The estrogen பாத்தீங்கன்னா நல்லா ரைஸ் ஆகுது, பார்த்தா தெரியுது. பட் in case of progesterone அந்த அளவுக்கு progesterone ரைஸ் ஆகல. And you can see the follicular phase. Follicular phase last அது எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the ovulation நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே இதுதான் இருக்குது. The next phase is the ovulatory phase. So in ovulatory phase, both LH and FSH attain peak level in the middle of the oocyte. Sorry, in the middle of the cycle, about 14th day. So அத நம்ம previous pictureல நம்ம பார்த்திருந்தோம், previous diagramல நம்ம பார்த்திருந்தோம். See, you can see here, this stage, இந்த 14thல தான் இந்த periodல தான் நல்ல high peakல இருக்கு. So அதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த third stage, that is the ovulatory phase or ovulation phase நம்ம சொல்லலாம். The maximum secretion of LH during the mid cycle called LH surge. So சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து LH luteinizing hormone அதிகமாவே செக்ரீஷன் ஆகுது. ஸோ அதிகமா செக்ரீஷன் ஆகுறதுனால you can see the அந்த ரெட் கலர் சடனா பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா LH surgeன்றாங்க. Induces the rupture of Graafian follicle and releases of the ovum, that is secondary oocyte. ஆக்சுவலா செகண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஓவம் எந்த சைக்கிள கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு, எந்த இடத்துல எந்த டிவிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு பாத்தீங்கன்னா மியாட்டிக் டிவிஷன் 1 தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு. ஸோ செகண்ட் இந்த இடத்துல மியாட்டிக் டிவிஷன் 2 ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை. ஸோ ஃப்ரம் த ஓவரி வால் இன்டு த பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி. ஒன்ஸ் இந்த ஃபேஸ் முடிஞ்சதுமே இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, திஸ் ப்ராசஸ் கால் ஓவிலேஷன். கிராஃபியன் ஃபாலிக்ல இருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும்போதே நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் பாத்தீங்கன்னா, it is called as a ovulation. And you can see here, so 14 stage la இந்த இடத்துல 13 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. luteinizing hormone high peakல இருக்கு. And here you can see the ovulation நடக்குது. Then the third phase, the fourth phase, the luteal or secretory phase. During luteal phase, the remaining part of the Graafian follicle is transformed into a transitory endocrine gland called corpus luteum. So கண்டிப்பா அந்த endocrine surely it is going to secrete some hormones. So the corpus luteum plays a very important role, which is secrete a large amount of progesterone, and progesterone also plays a very good role in maintaining the female menstrual cycle. So இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் நம்ம சொல்லலாம். This is essential for the maintenance of endometrium, because endometrium தான் நமக்கு அந்த menstrual flow வந்து கொடுக்குது. ஸோ அதனால endometrium மெயின்டைன் பண்றதுக்கு progesterone ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். If fertilization takes place, it paves way for the implantation for the fertilized ovum. ஸோ இந்த அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா progesterone. ஸோ progesterone fertilize நடந்ததுக்கு அப்புறமா progesterone என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it gives the good implantation for the fertilized ovum, and the uterine wall secretes a nutritious fluid in the uterus for the fetus. So
யூட்ரைன் வால், அந்த யூட்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வால் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரியஸ் ஃப்ளூயிட் மாதிரி செக்ரேட் பண்ணுது. எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபீட்டஸ் டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அது செக்ரேட் பண்ணுது. And here you can see this, the last one is the uh, this is the corpus luteum and it secrete a good amount of progesterone. And at the time la pathina you can see the declining of the two hormones like LH and FSH. And இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சடனா வந்து the last phase, the luteal phase la you can see the rising of the progesterone. So once அந்த progesterone இது luteal phase complete ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சடனா வந்து once again the second cycle starts. You can see here. So இதே மாதிரியான லைனிங் தான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன மீனிங் பாத்தீங்கன்னா once again இது வந்து அதோட அடுத்த சைக்கிள ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்றதா அதோட மீனிங். So students, so menstrual cycle இதோட complete ஆகுது. What are the problems in menstrual cycle flow, and we will see in the next class. I have attached the assignments also. Hopefully, please complete the assignments so that you won't lag anything. I hope you so far you can understand the concepts. We will see in the next session, students. Thank you.